میرے لکھنے کی عادت ایسی کہ اگر ایک میں موضوع مل گیا نا تو میں اس نوں پورا کہانی دا روپ دے کے یا ناول لکھنا ہے تو ناول دا روپ دے کے دیکھو جی ادب جڑا یا افسانہ یا ناول جڑا لکھدا ہے وہ تواڈے گردو پیش جو کچھ ہوتا تسی وہی لکھتے ہو وہی لکھ سکتے ہو اور لکھنا بھی وہی چاہیے. میں آفتاب رضوی ٹاکس کے ساتھ ایک ویڈیو کم آڈیو ویلاگ کے ساتھ. میں جب اپنی عمر کے لوگوں کو دیکھتا ہوں اور ان لوگوں کو جو کہ 70 کی دہائی میں یا تو جوان ہو رہے تھے یا جوان ہو چکے تھے اور جن کو کتابوں سے اور ناولوں سے اور سب سے بہت زیادہ شغف تھا یا ڈائجسٹوں سے، ان کے ذہن میں 3-4 نام ایسے ہیں جو کہ مستقل ان کے ذہن میں چسپا رہتے ہیں. ایک تو سب رنگ ڈائجسٹ کے شکیل عادل زادہ صاحب ہیں جن سے نہ معلوم کتنی نسلیں فیضیاب ہوئی ہیں. ایک اور بہت بڑا نام تھا جو ہم سب کو لائبریری جانے پہ مجبور کرتا تھا اور ہمیں پڑھنے پر مجبور کرتا تھا، وہ مرحوم ابن صفی کی عمران سیریز تھی جو کہ وہ ایک فکشن لکھتے تھے، جاسوسی فکشن. اس کو بھی بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور نام تھا جو کہ ناول کی دنیا میں، فلموں کی دنیا میں میرے خیال میں ہر گھر میں پایا جاتا تھا اور ان کا نام تھا رضیہ بٹ. آج کا یہ ویلاگ جو ہے ہم رضیہ بٹ کے نام کرتے ہیں اور ان کی سب تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویلاگ پسند آئے گا. ناظرین، میں آپ کو رضیہ بٹ کا ایک انٹرویو بھی دکھاتا رہوں گا جو انہوں نے کسی کو دیا تھا. آپ یہ دیکھیے کہ جو ایک خاتون جتنی خالص پنجابی بول رہی ہیں، اس کے باوجود وہ اردو کے کتنے شاہکار ناولیں لکھتی تھیں اور ان کو اردو پر کتنا عبور حاصل تھا، جو اس بات کا مزید ثبوت ہوتا ہے کہ پنجاب میں اردو نے بہت زیادہ ترقی بھی کی ہے اور نشو و نما بھی کی ہے اور اردو کو وہاں بہت پروان چڑھائے گا. رضیہ بٹ ایک اردو ناولسٹ تھیں، پلے رائٹر تھیں پاکستان میں، اور بہت زیادہ مشہور تھیں سن 60 سے سن 70 کے درمیان. اس دوران شاید ہی کوئی ایسا گھرانہ ہو جہاں کہ رضیہ بٹ کی ناول نہ پڑھی جاتی ہو. ان کا فکشن، رومانوی فکشن اس قدر مقبول تھا کہ بہت عرصے تک اگر کزنز میں شادی ہو رہی ہو تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ گھر میں رضیہ بٹ کی ناول چل رہی ہے. تو رضیہ بٹ صاحبہ جو ہے وہ مئی 1924 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئیں اور 88 سال کی عمر میں اکتوبر 4 2012 کو لاہور میں انہوں نے اپنی آخری سانسیں لی. رضیہ بٹ کی ناولیں جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ خواتین میں بہت مقبول تھیں بلکہ رضیہ بٹ کی ناولیں مردوں میں بھی اتنی مقبول تھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں ٹی وی اتنا زیادہ تھا نہیں، صرف ریڈیو سنا جاتا تھا، لیکن جو چیز سیٹلائٹ پہ یعنی سینما کے اسکرین پہ منتقل ہو جاتی تھی اس کو بہت زیادہ مقبولیت مل جاتی تھی. رضیہ بٹ نے ویسے تو 50 سے زیادہ ناولیں لکھی ہیں اور 2000 سے زیادہ ان کی شارٹ سٹوریز ہیں، لیکن ان کو اصل شہرت ملی تھی جو ان کی کچھ فلمیں آئی تھیں جس میں کہ نائلہ، سائقہ، ناجیہ، یہ 3 فلمیں ایسے تھیں جنہوں نے رضیہ بٹ کو 70 کی دہائی میں یا 60 کے آخر میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا. رضیہ بٹ کی ناول نائلہ پہ جب فلم بنی تو اس کے بعد ان کی شہرت جو تھی وہ کتابوں سے نکل کر گلی گلی میں پھیل گئی اور یہ ایک بہت بڑا نام انہوں نے کمایا نائلہ سے. اس کے بعد یہ سلسلہ جاری و ساری رہا. نائلہ تے اتنی سپر ہٹ ہوئی سی، سائقہ بھی اس طرح سی. تسی سوچو پشاور وچ اردو دی فلم انہاں زمانیاں دے وچ کوئی 2 ہفتے سی یا ہفتے سے زیادہ نہیں سی چلدی ہوندی تے اے 29 ہفتے چلی سی. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ 16 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی اپنی ادبی کاوش اخبار میں ان کی چھپی اور 1965 میں انہوں نے اپنی پہلی ناول لکھی نائلہ، جس پہ بعد میں مووی بھی بنی پاکستان میں، جس میں کہ درپن
संतोष और शमी मारा थी। उसके बाद 69 में इन्होंने सैका लिखी, उस पर भी फिल्म बनी, और उसके बाद जब फिल्में बनने का सिलसिला शुरू हुआ तो ये हर घर की हाउस होल्ड हो गई और हर घर में इनको पढ़ा जाता था और पसंद किया जाता था। मुझे एक चीज़ जिसने बहुत ज़्यादा हैरान किया वो ये है कि इनकी आखिरी किताब 2011 में आई, जबकि इनकी उम्र थी तकरीबन 87 साल, 87 ईयर्स, और इन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 51 नावलें लिखी, 350 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी। अब आप अगर अंदाज़ा लगाएं कि अगर किताबों में को एक किताब अगर 500 सफ़े की हो तो इन्होंने तकरीबन 12,500 सफ़े की नावलें लिखी हैं, फिक्शन लिखा है। हर नावल मुख्तलिफ, हर किरदार मुख्तलिफ, और इनकी जो बानो नावल थी जिसको कि इन्होंने बाद में हम टीवी ने उस पर एक ड्रामा भी बनाया दास्तान करके। पूरा बानो नावल लिखा है मेरा। बानो नावल सारी जितनी तगोदो शुरू किसती सी, किस तरह कीती सी, किस तरह अंबाले से फिर असी वापस आए सा, फिर किस तरह लोगों ने आबाद किया सी जेड़े उतो भाजन, सारा मेरे तो बानो दा बड़ा पॉपुलर नावल होया सी मेरा। तो इसी तरह आप ये सोचें कि इन खातून में लिखने की जो इस्तात थी या लिखने की जो कैपेसिटी थी वो मुझे लगता है कि बहुत कम अदीबों में होती है कि जो मुस्तकिल लिखें, अच्छा लिखें और ऐसा लिखें कि उनको ना सिर्फ पसंद किया जाए बल्कि उनकी तलाश भी जारी रखी जाए। रज़िया भट्ट साहिबा अपनी वफ़ात तक मुकम्मल एक्टिव रहीं, लेकिन वो हमेशा से गोशा नशीन थीं। कहीं मतलब वो अदबी महफिलों में भी नहीं नज़र आती थी, अपने काम से काम रखती थी। लेकिन रज़िया भट्ट एक ऐसा काम करके गई हैं नावलों की दुनिया में कि उनको एक अंग्रेज़ी राइटर थी, उनसे बहुत ज़्यादा मिलाया जाता था, जिनका नाम था बारबरा कार्टलैंड, क्योंकि उनकी भी मकबूलियत घरों में उतनी ही थी अंग्रेज़ी बोलने वाले घरों में जितनी कि रज़िया भट्ट की हमारे उर्दू घरानों में होती थी या पाकिस्तान में होती थी। नावल जड़े ने मेरे हर कोई ना कोई ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ मकसद है, कोई ना कोई ਉਹਦੇ तजर्बा है, उस दे उत्ते मैं उसने लिखा। ऐसी कोई चीज़ नहीं कि मैं एक फर्जी चीज़ बढ़ा के दे उसदे उत्ते। जिस ज़माने में रज़िया भट्ट की नावलें पढ़ी जाती थी, मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि उनकी सारी नावलें अभी भी अमेज़ॉन पे भी मौजूद हैं और रेख्ता के पास भी मौजूद है, जिससे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वो किताबें अपने आपके जॉइंट फैमिली सिस्टम को ना सिर्फ ये एक रोमानवी रंग देती थी बल्कि जॉइंट फैमिली सिस्टम को मजबूत भी करती थी। जैसे जैसे हमने नावलों से और इस किस्म के रोमांस से, इस किस्म के फिक्शन से जो कि घरों को मुत्तहद रखते हैं, उनसे जैसे जैसे हमने दूर होना शुरू किया, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे चले गए, टीवी पे चले गए, कंप्यूटर पे चले गए और अब हम व्हाट्सएप पे चले गए, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे रिश्ते जो हैं वो कमज़ोर होते चले गए। यही वजह है कि आज दो घर में रहने वाले लोग ना सिर्फ ये कि खुद आपस में भी बात नहीं करते बल्कि टेक्स्ट मैसेजेस से एक दूसरे को पैगाम भी देते हैं और सलाम दुआ भी करते हैं। मेरा अफसाना कोई भी तुसी कट के पढ़ोगे ना, छपे उन्होंने विच किताबी सूरत ही छापे हैं, तो सारे तुहानू इखलाकी झलक विच नज़र आएगी कि कोई बुरी बुराई की है, अच्छाई की है, अफसाने ने तुहानू सारी नज़र आएगी। रज़िया भट्ट ने जो है इस माशरे पर, इस सोसाइटी पर, और उस दौर में जबकि किताब हर घर की जीनत होती थी, किताब जब स्टेटस सिंबल होता था, किताब को पढ़ना फ़ख्र समझा जाता था, नावल को पढ़ना फ़ख्र समझा जाता था, नावल को पढ़ना ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा होता था, उस ज़माने की रज़िया भट्ट वो यादगार है जिनके नक्श आज तक सोसाइटी पर और उन लोगों पर सबत हैं जो कि किताब से दोस्ती करते हैं और किताब से मोहब्बत करते हैं। तो ये थी हमारी रज़िया भट्ट पर।